எங்கள் தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் நாங்கள் எப்படி வந்து தமிழ் எழுத்தாளர்களை வந்து நாங்கள் வந்து சுந்தரராமசாமியோ இல்லை வந்து இங்கே இருக்கிற அழகிய பிரியவனோ இங்கே இருக்கிற தமிழ் எழுத்தாளர்கள் நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து ரொம்ப நேசித்து வாசிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பஷீரையும் பால் சக்காரியாவையும் மலையாளத்தோட முக்கியமான அத்தனை எழுத்தாளர்களையும் வாசித்து தான் நாங்கள் வந்து வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம். நான் யுவ புரஸ்கார் வாங்கினப்போ கூட அந்த மேடையில் வந்து அந்த விருதை வந்து நான் பஷீருக்கு தான் வந்து டெடிகேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்படி வந்து ஒரு பெரிய தொடர்பு வந்து மலையாள இலக்கியத்துக்கும் தமிழ் இலக்கியத்துக்கும் உண்டு. இப்போ நான் வியந்து பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் பால் சக்காரியா. அவரோட இந்த மேடை வந்து அவரோட உரையை கேட்கறதுக்காகவே மற்ற அமர்வுகளை தவிர்த்து இங்கே வந்து நிற்கிறேன். நான் ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அவரை இந்த அவைகளை பார்க்கறதுக்கு. இந்த ஒட்டுமொத்தமான அரங்கத்தையும் நான் வந்து எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் சைலஜா அவங்க கையில் கொடுத்துட்றேன். உங்களோட அவங்க வந்து இல்லை நீங்கள் வழி நடத்திருக்கீங்கக்கா, ஏன்னா டைம் சரியாக இருக்கும். ஓகே, துவக்கமாக இப்போ நீங்கள் ஓகே. அந்த உரையாடல் போகிறதுக்கு முன்னாடி எழுத்தாளர் பால் சக்கரியா அவர்களை குறித்த ஒரு அறிமுகத்துக்கு மினிகிருஷ்ணன் அவங்கள வந்து நான் வந்து அழைக்கிறேன். Happy New Year to all. Nice to see a full hall. A good way to start the New Year's with books, with writers, and talk of creativity with translation. On behalf of the Director of Public Libraries, Tamil Nadu Textbook and Education Services Corporation, with whom I work and coordinate, we are jointly holding this literary meeting. Some years ago, when I was asking Nabinita Dev Sen to write a short note about her life, she said, should I write it in Bengali or in English? So I said, what does it matter? She said, it does matter, because I'm a different person when I write in Bengali and someone else when I write in English. So when I introduce Paul Zachariah, I'm actually introducing two people to you, because he's one of the foremost bilingual writers, and that's a very important thing to keep in mind, because we're becoming increasingly monolingual. Language and literature help humankind to tunnel forward in multiple and complex ways. Words express facts, ideas, or events that are communicable because they refer to a stock of knowledge about the world that other people share. Words express their author's attitudes and beliefs, their points of view, through all its verbal and non-verbal. That's important in language, particularly in translation. And Paul has been so widely translated. He's won the most prestigious award, the Poerkirja Prize, last year. Words express their author's attitudes and beliefs, and through its verbal, non-verbal aspects, language embodies cultural reality. So a year ago, when he was given the award, Paul Zachariah said, I may be a leftist or a rightist, but I stand with Dravidian politics. He's a writer of novels, of short stories, of travelogues, of very, very hard-hitting journalistic pieces. Innumerable times he's been in trouble with different groups because he's been so bold, satirical, and always stood for the truth. I'd like to quote from a book that was published 100 years ago, T.E. Lawrence. He said, all men dream. Most men dream at night and recede into the dusty recessions of their mind and wake up to find that everything was vanity. But there are men who dream by day, and they are the people who will lead us forward. I give you Paul Zachariah. Thank you, Mini. Friends, I wish I could talk in Tamil, but I am very sorry that I have to use this middle language of English to speak. In fact, that's the whole business of translation, because actually if we don't translate each other, how will we ever, as Indians, how will we ever know each other? Because Tamils do not know what happens in Malayalam, Malayalis do not know what happens in Tamil Nadu, and nobody knows about anything that happens in except what the newspapers give, and that's all about politics, not about literature, not about writing, not about culture. So I'm glad that the Tamil Nadu government, under the initiative of the Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin, has started this extraordinary project of intercultural, interlinguistic connectivity and of Dravidian consolidation.
of creating what I think is described as a Dravidian ecosystem. This is for the first time perhaps in the history of the Dravidian movement that such a major initiative has been made to create a consolidated Dravidian personality. And I think it is very important in these times when there are forces, very evil forces trying to separate all of us, trying to dominate us, trying to subjugate us, trying to tell us that there is only one language, there is only one religion, there is only one culture. So I personally see this, the Disha Thorum Dravidam project, as something that is a bulwark against such tendencies, that it is taking us ahead of that. So I'll quickly move into, I hope I can finish it in about 15 minutes, maybe maximum 20 minutes, I hope to finish this. The topic of my talk is how translation, since we are talking about translations, how translation shaped a language, the story of Malayalam. This is the reverse of what Disha Thorum Dravidam is doing, because I am talking about how Malayalam translated from other languages and enriched itself and grew into a modern language. And it's a long process. And I'm very happy to do it here in the presence of translators, of Shailaja and her sister Jayasri is not here. These are the people who translated me into Tamil. I have many books in Tamil, and it is all thanks to them and to Vamshi publication in Tirunelveli, and my dear friend Baba sitting here. So it's remarkable. So let me enter this subject. I will enter this topic by saying that translations have played a game-changing role in the growth and development of Malayalam as a modern language. That is my primary stance on this. I will briefly describe how it happened. Before I do that, I will also beg the forgiveness of serious historians here, if there's anyone here, because I am not going to go into details in this 15-20 minutes. I am not going to go into details of how it happened. There are different theories about how it happened. I cannot present all of them here. I can only give a broad, sweeping picture of how Malayalam developed through translations into a modern language. You know, I am going back about more than 1,000 years, much more than that. When Malayalam was in a linguistic limbo, when it was neither Tamil nor Malayalam nor the spoken thing, but it was a mixture of, because after geography and other historical circumstances separated what is now Kerala from the Chera Pandya kingdoms, and language also got separated. Malayalam also got separated from Tamil. Now there are people who say Tamil is not the mother language. There are people who say that Tamil and Malayalam grew up parallelly and all. I don't want to go into all those theories, but certainly Malayalam is a byproduct of Tamil. I have no doubts about it. So the language that existed for many thousands of years was a variant of Tamil. The alphabet was rudimentary. If you have heard of which I am sure all of you have, of the Sangam, the literary works of the Sangam period, that is more or less an example of the Malayalam that existed at that time, almost like Tamil. But what changed everything, the whole game-changing thing happened with the arrival of Sanskrit. Sanskrit altered and enriched Malayalam in several ways, especially in the matter of words, grammar, and source materials for poetry in the form of Sanskrit literary and spiritual texts. You know, the Puranas, the Mahabharata, the Ramayana, the Vedas, etc., everything came through Sanskrit into Malayalam. And Malayalam poets, if we can call that Malayalam, they were writing in a mixture of Malayalam, Tamil, and Sanskrit. That was the first evolution. And there was a man, a great poet called Cherusheri, who wrote the Krishna Gatha in a Malayalam that was
independent of all this, which was almost like today's Malayalam, but that's a separate incident. But what concerns us about the whole business of translation is that around the 17th century, a scholar belonging to the so-called lower caste, I don't think anybody believes in a lower caste, but in the so-called lower caste, who had mastered Sanskrit and Tamil. He had spent a long time in Tamil Nadu before doing this. Decided to translate the Ramayana and the Mahabharata into Malayalam. That was a turning point. His name was Tunjatta Eluthachan. He is known as the father of Malayalam. He became the father of Malayalam by translating the Ramayana and Mahabharata, transcreating, so to say, the Ramayana and Mahabharata into Malayalam. This is the first step, the first evolution, the foundation of modern Malayalam took place through an act of translation. He did not, Eluthachan, by the way, Eluthachan means one who teaches writing. That is the meaning of Eluthachan. These two transcreations of Mahabharata and Ramayana became the foundation of the foundation for a new Malayalam in which native Malayalam, Sanskrit and Tamil elements were fused into that one. That was a change. For the first time, what can be called a standard Malayalam, standard within quotations, had come into existence. It was Eluthachan's decision to translate the Mahabharata and Ramayana that triggered the growth of Malayalam in the beginning. Another important achievement of Eluthachan in these two translations was that he brought in a modernized alphabet. At that time, Malayalam had only 31 letters. I don't know how many Tamil has today. He brought in 51. Malayalam has 51 letters. He brought in 20 more letters into Malayalam so that he can accommodate Sanskrit words also. So Malayalam's alphabet grew. We had an enlarged alphabet of 51 words. And that released Malayalam into a world of new possibilities. And what happened was, these two transcreations, the Malayalam Mahabharata and the Malayalam Ramayana, became a hub, a model for further literary creation, especially in poetry. At that time, there was no prose poetry. That was the hub. Everybody looked to these two things for words, for structures, for usages, for characters, for everything. They looked to these two books. So that was how Eluthachan was called the father of Malayalam. And of course, another thing which really does not concern us here, that coming from a lower caste man, the translations posed a question mark to the higher caste, the Brahminical caste, because these two texts translated by a lower caste man became the spiritual reading of the masses. There was no Brahminical imprimatur, authority, seal of authority on these two translations. So knowingly or unknowingly, people were accepting a non-Brahminical bhakti text. That is what happened. At that time, printing had already entered Kerala. The Portuguese had, that is, we are talking about the 16th century. The Portuguese had come in, they had set up printing presses, and they had started translating Christian texts into Malayalam, opening up the path of prose. We had no prose at that time except what people spoke to each other. There was no literary prose operating at that time. But the arrival of the Portuguese missionaries, they created a prose in Malayalam by translating Christian prayers into Malayalam. As different from the Hindu spiritual texts, which are mostly in poetry, Christian spiritual texts were in prose. Because, as you know, the Bible itself is a prose piece and not a poetical piece. And they had set up printing presses, and those printing presses were mainly printing Tamil books. There are other reasons for that. We cannot go into that. Then the Dutch came, and finally
the Portuguese were thrown out by the Dutch were thrown out by the British, and in the 18th century the British came, and that was the next turning point. What happened was, the British contributed immensely to the birth and growth of Malayalam prose. That was the turning point, the key. Through their translations again of Christian texts like the Pilgrim's Progress, like the Bible, into Malayalam. That was the first prose Malayalam saw. People are talking in prose, but there was nothing printed, there was nothing that was written in prose. If literature meant poetry. So these British translations by translations by British missionaries of the Christian text like Bible, for example, brought prose into Malayalam's common knowledge. Also, a missionary called Benjamin Bailey, a very enlightened man, a product of enlightenment, of European enlightenment, in my hometown Kottayam, he started a printing press. He's known to be a friend of poet Keats. He started a printing press in Kottayam, the CMS printing press, and printed the Malayalam Bible there in 1825. That was another turning point. Prose and printing had come together for the first time. And as you know, and printing also restructured Malayalam alphabet. It gave it a shape, gave it a more clearer form, etc., etc. Then came the publication of periodicals, because once the technology of printing was available and the alphabet was created, it was possible to publish periodicals, newspapers, magazines, etc., etc. in those days. We are talking about the 19th century. And Malayalam prose became a functional reality through this. Suddenly, prose had ended, and prose is the basis of our communication. We do not talk in poetry. We do not talk in verse. We do not talk through songs. We talk through prose. And that came into full swing, full picture for Malayalam. And so all that started from the activity of translation of the Christian missionaries, because they were trying to proselytize. Their intention was to convert people into Christianity. But people were ultimately converted to prose rather than to Christianity. That is what happened. They never expected this. Prose entered a secular phase actually. It was being used to fight for independence, for example, to write novels, to attack the British, all kinds of things prose went into a different sphere. Prose became secular because at the end of the day, even if somebody wants to twist prose into something else, prose is a multi-purpose tool. The most important multi-purpose tool in language is prose. So suddenly prose had become an alternative to poetry. That opened the floodgates. By the early decades of the 20th century, translations had started flowing in from major world languages through the filter of English. By early 20th century, most Malayalis knew only English as a foreign language. They did not know other languages. Prose took leaps and bounds, leaving behind the formations of the Christian texts. That was forgotten. Of those prayer books, that's all gone. And on the one hand, why did prose progress like this in Kerala? Because the emerging intellectual community was very much interested in finding out what the world outside was thinking and what it was doing and what it was imagining. And poetry could not do that. And not all of them had access to English. So translation was the only way they can find out what Marx thought, or what Engels thought, or what any other philosopher thought. There was no other way. So, by that time, a few people had learned English, belonging to perhaps the upper classes and even the lower classes. And through the English-knowing sections of the society, progressive ideas had already started coming into Kerala from the secularized, modernized, industrialized Western world.
it was not only Shakespeare that people came to know, they also came to know, as I said, Marx. They came to know all the major thinkers of the Western world. So, when the two great social reformers, Ayyankali and Narayana Guru, both of them were beneficiaries of the dissemination of this modern education. And this gathered momentum. This coming of new ideas into Kerala, progressive ideas into Kerala through translations gathered momentum. It came to be known as the Navothanam, the Renaissance of Kerala. And it was initiated by Ayyankali and Narayana Guru and several other major figures. The flow of translations that began in the second and third decades of 20th century energized and lit up the Kerala Renaissance from inside. It released mega waves of new thoughts and styles and themes. It was the beginning of. So, under the direction, there was an extraordinary man called A. Balakrishna Pillai. He was a great scholar, a multilingual scholar, and a man of literature, a man of history, a genius bound into a lot of layers of intelligence. And he influenced a whole generation of Malayalam writers with asking them to read translations from the French, Russian, and English writers of the 19th and 20th centuries. And that they were called, those writers, the names of some of them might be familiar to you, like Tagari Shivashankara Pilla, Keshavade, Punkundam Marki, Vaikim Muhammad Bashir. These people were influenced by Balakrishna Pilla, and they came to be known as the progressive group of writers. And that was the beginning of modern Malayalam literature. So I can only indicate here just a few names of writers, world writers, whose works took a Malayali rebirth in the decades from the 1920s to the 1960s, like Balzac, French, Maupassant, Zola, French, Tolstoy, Russian, Gorky, Russian. More than a dozen of each of these people's works are today part of Malayalam literature. Dostoevsky, Turgenev, Gogol, Chekhov, Pasternak, Sholokhov from Russia, Voltaire, Hugo, Dumas, Jules Verne, Anatole France, all from France. All these people were brought into Malayalam. So were from America, Howard Fast, Upton Sinclair, John Steinbeck, Hemingway, etc. Bram Stoker, Dracula, one of the earliest translations that is even today a bestseller in Malayalam. Brothers Grimm, Hans Christian Andersen, Louis Pirandello, Arthur Conan Doyle, all these came in. I'm talking about the 40s, 50s, and 60s. Cervantes, Don Quixote, the complete works of Shakespeare. It is unbelievable, but it's true. Somebody translated the whole of Shakespeare. A biography of Marx was published in 1912. The Communist Manifesto was translated in 1937. You bring into it writers like Arthur Koestler, George Orwell. And the most amazing thing was, when I was an adolescent boy, I borrowed a book of around 1,000 and odd pages from the library, and I couldn't understand one word of it. It was a Malayalam translation of Marx's Das Kapital, completely translated end to end. So that's the kind of translation work. Ibsen, all the works, all the plays of Ibsen are translated. Why couldn't you understand a word? Not because Marx is, even today I don't think I'll be able to understand Marx because he's too deep and too complicated for anybody to understand. But I know he is very true and very good. That's a different matter. I believe him in him. Perles Buck, Pavangal, that very famous novel of hers. Above all, another perennial bestseller which has been there for the last 60 years, The 1001 Nights, complete translation, all the stories, word by word. So all these translations came, and my generation, which can be loosely described as the one that followed the progressive group, was equally
influenced by these translations. I grew up reading these translations. I was influenced. I became a writer because I read these translations to begin with. But later, we also read texts of modern masters directly in English, which again influenced us. And we are called in Malayalam, for whatever it is worth, we are called the modernists of Malayalam. And I must, before I conclude, I must also add the extraordinary connectivity between Malayalam and Bengali. Nearly every great Bengali writer, from Bankim Chandra to Shankar to Satyajit Ray, has been translated into Malayalam. Literally almost every work in the last 50 years. I don't know how it happened. Tarashankar Bandhopadhyay's Arogya Niketan is almost a household word in Malayalam. Add Vivekananda, Aurobindo, Tagore, Gandhi Nehru separately. All these people are there. But what I am driving in the point that this is how Malayalam grew up into its present state of whatever it is, of a modern literature, of a modern language, of a society that is trying to modernize itself. That is it. It may not be, I am not very sure, I am very critical of my society. I don't trust that Kerala has yet not lost. I don't think Kerala has lost that old feudal communal heart, but we are trying. So whatever revolutionary ideas that came into Kerala was the progressive ideas that came into Kerala came from these books that we translated. And that is a fact. I'm not ashamed of admitting it. And we have in Malayalam almost every other major Indian language is represented in translation. Tamil, Hindi, Kannada, Telugu, Odia, Marathi, the whole lot is in Malayalam. And the Marquess, the process of translation is still continuing. Gabriel Garcia Marquez, all his books are available in Malayalam and they are all perennial bestsellers. Paulo Coelho once said, he was saying it jokingly at some book fair, that he had more readers in Malayalam than all the other languages put together. Because you print 10,000 copies, it is sold immediately. He doesn't have that kind of readership anywhere in the world. Every Nobel Prize winner is in literature. Every Booker Prize winner is immediately translated. So what I am pointing to is the fact that the Malayalam I am writing today in is made up of the vision of all these great writers of the world as much as of the writers who are sons of the soil. That is the Malayalam I am using. It is not a standalone Malayalam. It's a Malayalam we gathered from all over the world. As a writer, my talent is an offshoot of that treasure house that this language, the translations created. Malayalis owe an immense debt to the literatures of the world for what Malayalis means I, including myself. We owe an immense debt to the literatures of the world for what we are today. That is the point. If we are modernist, if we are revolutionary, if we are progressive, whatever, this is all, it all came from all over the world. It did not one day drop from the heaven. Nor did any religion or any caste bring it. Nor did any political party bring it. Nor did any ideology bring it. It is the vision of all the great writers that brought them. And now just one word about translations, and I think we'll close. Since we are talking about translations, I know how hard it is to translate. Perhaps translators are sitting here. So I would say hard is not the word. Heartbreaking is the apt word for translating. I have translated my own works into English and I have torn my hair and cursed my fate. It is so very difficult. Thereafterwards, I sought the help of brilliant translators like A.J. Thomas and Geeta Krishnankuti, and they became my saviors. My experience tells me that there is no final translation. Even if the author is doing it, there is no final translation.
there is only an approximation. That's the word I would like to use. I don't want to use the word compromise. There is only an approximation of meaning, feeling, and flavor. No language can be a substitute for another, nor can it be an equivalent to another. They can, but two languages can seek a deep connection. That is what I think translators do. When that connection is in place, the translator can sleep in peace. I think that is what it happens. But it may not be exactly what the original thought, but that's it. So this is where this thing, I wouldn't want to go into the rest of some of these things. I will close with these few words. There are things about where translations, the situation of translations coming into Malayalam, etc. I won't go into that. But this is all I had to say. Thank you very much for listening to me patiently for so long. Thank you. தேங்க்யூ சார். எப்பயுமே வந்து ஒரு எழுத்தாளர் வந்து தன்னோட சொந்த சமூகத்தை வந்து எவ்வளவு தூரம் விமர்சிக்கிறானோ அங்கிருந்தா வந்து ரொம்ப வீரியமான ஒரு எழுத்தாளனா வர முடியும். அந்த வகையில் மலையாள சமூகத்தை வந்து அந்த சமூகத்துக்குள்ள இருந்தே வந்து அதிகமாக விமர்சிக்கிற ஒரு ரைட்டர் வந்து பால் சக்காரியா. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அடுத்ததான் வந்து பொதுவாக தமிழ் இலக்கியத்தில் வந்து கவிதைகள், நாவல்கள் வந்து பெருமளவில் வந்து பேசப்படும், கொண்டாடப்படும். ஆனால் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து விளக்கப்பட்டவர்களாகவே வந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து கொண்டாடுறது இல்லை. பட் இந்த காலகட்டம்ன்றது மொழிபெயர்ப்புக்கான காலகட்டம். நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஷன் எழுதுகிற ஆட்கள் வந்து நாங்கள் பொதுவாக சொல்கிறது உண்டு, நாங்கள் வந்து மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஆட்கள் தான். கோனங்க அடிக்கடி சொல்லுவார், மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் தமிழில் இல்லாட்டி நான்லாம் வந்து ஒரு எழுத்தாளனாக வந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து தமிழில் இன்னைக்கு எழுதக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழி எழுத்தாளர்களையுமே தமிழில் இருக்கிற மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வந்து நாங்கள் வந்து நன்றி கடன்பட்டவர்கள் தான். அந்த வகையில் வந்து 2 முக்கியமான மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் ஜி குப்புசாமி, இன்னொருத்தவங்க வந்து சைலஜா. குப்புசாமி சார் வந்து முருகாமியோட ஒர்க்ல இருந்து நிறைய முக்கியமான ஒர்க் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மை நேம் இஸ் ரெட், பனி, இந்த மாதிரி முக்கியமான புத்தகங்கள் வந்து தமிழ் கொண்டு வந்தவர். அவர் வந்து தன்னோட உரையை வந்து இங்கே கொடுக்கறதுக்கு நான் அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். It's a great honor to share the dais with one of the greatest literary stalwarts of Indian literature, பால் சக்கரையா. இன்று தமிழ் எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் மிக பெருமிதமான ஒரு தினமாக நேற்றும் இன்றும் நாளையும் இருக்கிறது. ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசு கலை, இலக்கிய, பண்பாட்டு திருவிழாவை ஒன்றை இவ்வளவு பெரிய அளவில் நடத்துவது இந்தியாவிலேயே நான் அறிந்த வரையில் இதுதான். இதை தவிர பெரிதும் இல்லை என்றுதான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்தியாவில் இலக்கிய திருவிழாக்கள், லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜெய்ப்பூர் லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல் ரொம்ப பிரபலமானது, இன்டர்நேஷ்னல் லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல் அது. அப்புறம் டாடா லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல்னு இருக்குது. இது எல்லாமே தனியார்களால் நடத்தப்படுபவை. எனக்கு தெரிந்து இதற்கு முன் மத்திய பிரதேசத்தில் அர்ஜுன் சிங் முதல்வராக இருந்தபோது ஒரு தடவையோ என்னவோ ஒரு சின்னதா அரசுனுடைய ஸ்பான்சர்ஷிப்ல ஒரு இலக்கிய விழா நடந்தது. அர்ஜுன் சிங் மத்திய பிரதேசோட சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ. அதன் பிறகு போன வருடம் ஒன்றிய அரசு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சரும் சாகித்ய அகாடமியும் சேர்ந்து சிம்லாவில், இமாச்சல் பிரதேசில் உன்மேஷா அப்படின்ட்டு ஒரு லிட்ரரி ஃபெஸ்டிவல் நடத்தினாங்க. அது தொடருமான்னு தெரியாது. ஆனால் இன்றைய தமிழக அரசு தமிழ் மாநிலத்தில் 5 இடங்களில் இது போல ஒரு இலக்கிய திருவிழாக்களை தொடர்ந்து நடத்துவதாக முடிவெடுத்து, முதல்ல திருநெல்வேலியிலையும் இப்போ சென்னையில் பெரிய அளவிலையும் மிட்ட இடங்களையும் நடத்தியிருக்காங்க. இது தொடர்ந்து செய்வார்கள். இது உண்மையாகவே எல்லா எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்களும் பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விஷயம். அந்த ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்கிறதுல
ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இருக்கிற பெருமை மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இதில் மொழிபெயர்ப்பு பற்றின ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா, மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசலாம். மொழிபெயர்ப்பு பற்றின உரையாடல்களே இங்கே தமிழில் நடப்பது இல்லை. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆனால் இந்திய மொழிகளிலேயே மொழிபெயர்ப்பு பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு மொழி அப்படின்னு சொன்னால் அது தமிழ் தான். தமிழ் தான் இந்திய மொழிகளிலேயே மொழிபெயர்ப்புக்கு என்று ஒரு நீண்ட ஒரு பாரம்பரியம் தன்னகத்தை வைத்திருக்கிற ஒரு மொழி. ஆனா இங்கதான் நம்முடைய நவீன இலக்கிய உலகத்துல மொழிபெயர்ப்பு பற்றிய உரையாடல்கள் இருப்பதில்லை. இது மொழிபெயர்ப்பின் காலம் அப்படின்னுட்டு லட்சுமி சரவணகுமார் சொன்னது உண்மை. ஆனால் மொழிபெயர்ப்புகளை வாசிக்கிறோமே தவிர மொழிபெயர்ப்புகளை பற்றி பேசுவது எது மொழிபெயர்ப்பு, மொழிபெயர்ப்பை எப்படி அணுகுவது அப்படின்றத பத்தி ரொம்ப மேலோட்டமான ஒரு குழப்பமான ஒரு கருத்தாக்கங்கள் தான் இருக்கு. இன்னும் கூட தொடர்ந்து வாசிக்கும் தீவிர வாசகர்கள் கூட எது நல்ல மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா, படிக்கிறதுக்கு எளிமையா இருக்கிறது, தமிழிலேயே எழுதப்பட்டது போல இருக்கிறது. அப்புறம் இடப்பெயர்களையும் பாத்திரங்களோட பெயர்களையும் மாற்றிவிட்டால் அது தமிழிலேயே எழுதப்பட்ட சொந்த படைப்பு மாதிரி இருக்கிறது, அதுதான் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. துருக்கியிலேயோ ஸ்காட்லாண்ட்லேயோ இல்ல ஆஸ்திரேலியாலேயோ நடக்கிற ஒரு கதையை தமிழிலேயே எழுதப்பட்டது போல ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருந்தால் அது சரியான மொழிபெயர்ப்பாக இருக்குமா அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு கேள்வி. ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு பத்தின பலவிதமான தியரிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரியான தியரிஸ் உங்களுக்குலாம் நான் போக விரும்பல. ஆனா மொழிபெயர்ப்பை பத்தி பேசுறதுன்னா பல்வேறு தளங்கள்ல நம்ம பேசலாம். இப்போ நமக்கு இந்த அரங்கனுடைய தலைப்பு என்னன்னா, தமிழ் வாசக பரப்பும் மொழிபெயர்ப்பு. இந்த இதுல எனக்கு மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேசுவதுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பேசுவதுன்னா நான் பேசுபவன் அல்ல, எழுதுபவன். மொழிபெயர்ப்பு குறித்து பல கட்டுரைகள் நான் தொடர்ந்து எழுதியிருக்கேன். மொழிபெயர்ப்பாளனாக இருப்பதால் மட்டுமல்ல, மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேசுவது ஒரு அவசியம் நினைக்கிறேன். ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த வாசக சமூகத்தில் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேச வேண்டும். இதுல மொழிபெயர்ப்பை பத்தி என்ன, மறுவாசிப்பு, ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு ஒரு அழகான வார்த்தையை சக்கரையா சொன்னார். ஒரு படைப்புக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தான் ஃபைனல் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியும், ஜெர்மானியை சேர்ந்த காஃப்கா, பிரான்ஸ் காஃப்காவினுடைய மெட்டமார்பாசிஸ், உருமாற்றம், அந்த மெட்டமார்பாசிஸுக்கு பல மொழிபெயர்ப்புகள் இன்னை வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கு. ரஷ்ய 19ஆம் நூற்றாண்டு கிளாசிக்ஸ்களுக்கு, டால்ஸ்டாய், தஸ்தவெஸ்கி போன்ற, செக்காவ் போன்றவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்துகிட்டு இருக்கு இங்கிலீஷ்லயே. கான்ஸ்டன்ஸ் கார்னட் தான் முதல்ல ரஷ்ய கிளாசிக்குகளை தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு கொண்டு வந்த பெண்மணி. அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப நம்முடைய கானாசுவை போல ரொம்ப இலகுவா, ரொம்ப ஃபிளாட்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்பவே நபக்கோ மாதிரியான இலக்கிய விமர்சகர்கள்லாம் கார்னட்டுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை விமர்சிச்சிருக்காங்க. அதன் பிறகு பல்வேறு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்தது. இப்போ சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரிச்சர்ட் பேவியர் அண்ட் வோல்கான்ஸ்கின்ற ஒரு இணையர், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அவங்க பண்ற டிரான்ஸ்லேஷன் தான் மூலத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறதா ரஷ்ய மொழியும் ஆங்கிலமும் தெரிந்தவர்கள் அறுதிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதுக்கு விட இப்போ கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்திருக்கு. இதுதான் மிகச்சிறந்த டிரான்ஸ்லேஷன். தெர் இஸ் நோ எண்ட் ஃபார் இட். ஆக்சுவலா பர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஏனென்றால் எந்த ஒரு படைப்பும் அந்த மொழி மட்டுமல்ல, அந்த பண்பாடு, அந்த நிலம் எல்லாவற்றையும் சார்ந்து இருக்கு. நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கிற ஒரு மலையாள படைப்பை கூட 100% பர்ஃபெக்டா தமிழில் மொழிபெயர்த்து விடவே முடியாது அப்படின்றதுதான் ஒரு விஷயம். அதனால் மொழிபெயர்ப்புன்னா என்ன, மொழிபெயர்ப்பை எப்படி அணுகுவது, இதை பத்தி பேசலாம். மொழிபெயர்ப்பு நம்முடைய வாசக பரப்பில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை பற்றி பேசலாம். அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் அப்படி இருக்கா, ஒவ்வொரு மொழிபெயர்ப்பாளனுக்கும் ஒரு தனித்தனி விதிகள் இருக்கும், அதை பத்தி பேசலாம். ஆனா தட் இஸ் எண்ட்லெஸ். மொழிபெயர்ப்புன்ற தலைப்புல நிறைய விஷயங்களை நானே நிறைய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன். இப்போ இன்னைக்கு இந்த இது ரொம்ப ஆம்பிகஸா இருக்கிறதுனால நான் மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியம் இங்க வந்து அந்த நவீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பினுடைய வரலாறை கொஞ்சம் லேசா சொல்லிட்டு, தமிழ் வந்த முக்கியமான மொழிபெயர்ப்புகள் தமிழ் இலக்கியவாதிகளை எப்படி பாதிச்சது அப்படின்னு பேசலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். அது ஒரு அதிகமா பேசப்படாத ஒரு விஷயம். அதாவது தமிழ் படைப்பாளிகளை
அயல்மொழி படைப்புகள் மொழிபெயர்ப்பின் மூலமாக வந்தவை அல்லது மொழிபெயர்ப்பு வராம அயல்மொழி படைப்புகள் அவர்களுடைய படைப்பை எப்படி பாதித்திருக்கின்றன அப்படின்றது பேசுறதுன்றது அதுவும் பொருத்தப்பாடுடைய ஒரு விஷயமா தான் நான் நினைக்கிறேன். இதுல நான் இந்த தமிழனோட மொழிபெயர்ப்பு பாரம்பரியத்தை பத்தி சொல்லும்போது அது தொல்காப்பியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பழங்கால ஒரு புத்தகம் அப்படின்னா தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியம்னு தொல் அப்படின்றதே நாம வச்சது தானே. தொல்காப்பியம் மிக தீர்மானமான மொழிபெயர்ப்பு விதிகள், இலக்கண விதிகளை பத்தி பேசுகிற ஒரு நூல். கிமு 8ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னுட்டு அறுதிட்டு இருக்காங்க. கிமு 8ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு இலக்கண நூல் வெளிவருதுன்னா அதற்கு முன்பிருந்தே இங்க தமிழ்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கிய செழுமை மிக்க ஒரு லீனேஜ் இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா தொல்காப்பியத்துக்கு முந்தைய படைப்புகள் எல்லாம் கால வெள்ளத்துல கரைஞ்சு போச்சு, நம்ம கிட்ட இல்ல. நம்முடைய மிகப்பெரிய நம்முடைய முதல் புத்தகமே தொல்காப்பியம் அப்படின்னு தான் இப்ப நமக்கு கைக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதுல பாருங்க, மொழிபெயர்ப்பை பத்தி அவர் சொல்றார். என்ன மரபு நிலை தெரியா மாட்சியாகி உரைபடும் நூல்தாம் இருவகை ஏலம் முதலும் வழியும் என நுதலிய நெறியன அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டு நம்ம சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் டார்கெட் டெக்ஸ்ட்ன்றத முதல் நூல் வழி நூல் அப்படின்னு அப்பயே சொல்றார். வழி நூல் 4 வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்றார். ரொம்ப தெளிவா முதல் நூலை தொகுத்து சுருக்கமாக கூறும் நூல் ஒண்ணுன்னா, முதல் நூலை விரிவுபடுத்தி கூறும் நூல் 2வது வகை, முதல் நூலை தொகுத்தும் விரித்தும் கூறும் நூல்னு ஒரு 3வது வகை, முதல் நூலை மொழிபெயர்த்து கூறும் நூல் அப்படின்ட்டு 4 வகைன்ட்டு வழி நூல்களையே 4 விதமாக பிரித்து கிமு 8ஆம் நூற்றாண்டில் தொல்காப்பியம் சொல்கிறது. இது எந்த ஒரு மாடர்ன் டிரான்ஸ்லேஷன் தியரிக்கும் ஒத்து வர ஒரு விஷயம். அது நமக்கு கிமு 8ஆம் நூற்றாண்டிலேயே வகுத்திருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. இங்க எல்லா பிராந்திய மொழிகளிலும் முதலில் வந்த புத்தகங்கள் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்களா தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் ராமாயணம், மகாபாரதம், கீதை இதனுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் தான் ஒவ்வொரு மாநில மொழிகளிலையும் பிராந்திய மொழிகளிலும் வந்திருக்கும். தமிழுக்கு ஒரு உண்மையாகவே ஒரு பரந்த மனப்பான்மை இருந்திருக்கு. சமஸ்கிருதத்துல அது சமஸ்கிருதம்ன்றது ஒரு இப்போதைக்கு அரசியலுக்கு சமஸ்கிருதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு சொந்தமானது போல கட்டமைக்கப்பட்டு வந்தாலும் சமஸ்கிருதம்ன்றது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஜாதியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மொழியாக அந்த காலத்துல இல்லை. அது ஒரு பண்டித மொழி, அவ்வளவுதான். அப்படி பண்டிதர்கள் படித்தவர்கள் யாருன்னு கேட்டா அங்க அரசியல் வந்துருது, அதுக்குள்ள நம்ம போக வேணாம். ஆனால் அது எப்படியோ சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை தான் சமகாலத்திலேயே தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கு. ஸோ நம்முடைய ஹிஸ்டரி அதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். நவீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு யார்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்றதுல இருந்து பேசலாம். இங்கும் மகாகவி பாரதியார்கிட்ட இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கு. என்ன கேட்டா தமிழினுடைய நவீன மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் வரிசையில் முதல் 3 இடங்கள்ல இருப்பவர் அப்படின்னு பாரதி, புதுமைப்பித்தன், கானாசு அப்படின்னு 3 பேரை தான் நான் சொல்லுவேன். மற்றவர்கள்லாம் இல்லையான்னா இல்லை. புதுமைப்பித்தன் காலத்திலேயே மொழிபெயர்ப்புகளில் ஈடுபட்டிருந்த பல ரைட்டர்ஸ் உண்டு. நான் சொல்றது நவீன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பாளர்கள். ஏனென்றால் பாரதி ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா இருந்ததுனால அவர் நியூஸ் எடிட்டிங்கும் நிறைய பண்ணியிருக்கார், இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புகளும் பண்ணியிருக்கார். ஆனா அவர் கவிதைகளுக்காகவும் மற்ற உரைநடைகளுக்காகவும் அறியப்பட்ட அளவுக்கு பாரதி மொழிபெயர்ப்புகளுக்காக அறியப்படவில்லை. பாரதியார் தாகூரோட 8 கதைகள், அதுல 1 குறுநாவல், அதை பண்ணியிருக்கார். பகவத்கீதையை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். பதஞ்சலி சுந்தரத்தை பண்ணியிருக்கார். பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பு நீங்க பகவத்கீதையை ஆன்மீக நூலாகவோ அறநூலாகவோ எல்லாம் பார்க்கவே வேணாம். அது வெறும் மொழி அந்தஸ்துக்காக பார்க்கும்போது பகவத்கீதைக்கு வந்திருக்கிற மொழிபெயர்ப்புகள்லேயே மிக பிரமாதமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பாரதியோட மொழிபெயர்ப்பு. பாரதி 1910 டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அந்த பாரதியாரோட அந்த மொழி லாவகம் அது இன்னைய வரைக்கும் யாராலையும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன். மகாகவி பாரதியார் மொழிபெயர்த்த பகவத்கீதை மொழிபெயர்ப்பை எந்த ஒரு ஆன்மீக அனுபவத்துக்காகவும் அல்லாமல் மொழி அனுபவத்திற்காக வாசிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்வேன். அதன் பிறகு புதுமைப்பித்தன் மொழிபெயர்ப்பு
எது சரியான மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் புதுமைப்பித்தன் காலத்திலேயே இருந்தது. மொழிபெயர்ப்பா தழுவலா அப்படின்னுட்டு ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் அந்த காலத்திலேயே போய் இருந்திருக்கு. மணிக்கொடி காலத்துல கல்கியும் அதுல கலந்துட்டு இருந்திருக்கார். கல்கியை மிக கடுமையாக புதுமைப்பித்தன் விமர்சித்திருக்கார். அந்த புதுமைப்பித்தனோட காலத்திலேயே நிறைய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்ததுன்னு சொன்ன இல்லையா, அதுல பல மொழிபெயர்ப்புகள் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லாமல் மூல ஆசிரியருடைய பெயரையோ அந்த மூல படைப்பையோ குறிப்பிடாமல் தமிழ்லயே வந்த கதை மாதிரியே எழுதின பல விஷயங்கள் வணிக பத்திரிகைகள்ல நிறைய வந்துட்டு இருந்தது. வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்கார், அப்புறம் ஆரணி குப்புசாமி முதலியார்னு நிறைய பேர் ஆங்கில நூல்களை, துப்பறியும் நாவல்களை எல்லாம் அவர்களுடைய பேர்களிலேயே சொந்த நாவல்களை போல, சொந்த படைப்புகளை போல, அது எல்லாமே மொழிபெயர்ப்புகள். ஆனா மொழிபெயர்ப்பு இல்ல, தழுவல்கள். தேம்ஸ் நதி கரையில நடக்கிறது காவிரி கரையில நடக்கிற மாதிரி கதையை மாற்றி எழுதியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இந்த நேரத்துல எது சரியான மொழிபெயர்ப்புன்றதை பத்தி அறுதியான கொள்கையோட முன்வைத்தவர் புதுமைப்பித்தன் தான். அவருடைய புதுமைப்பித்தனுடைய மொழிபெயர்ப்பு கதைகளுடைய பக்க எண்ணிக்கை உங்களுக்குலாம் அதிர்ச்சியா இருக்கும். புதுமைப்பித்தன் சொந்தமாக எழுதிய புதுமைப்பித்தன் கதைகளுடைய பக்க அளவுகளை விட அவர் மொழிபெயர்த்த கதைகளுடைய பக்க அளவு அதிகம். அந்த அளவுக்கு அதிகமா தன்னோட சொந்த படைப்புகளை விட அதிகமா அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். அதன் பிறகு என்னுடைய குருநாதர் என்று நான் உண்மையாகவே நம்புகிற கானாசு, நவீன தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய முன்னோடி, மொழிபெயர்ப்பின் முன்னோடியில மிக முக்கியமானவர் கானாசு. கானாசு அளவுக்கு மொழிபெயர்ப்பை அந்த அளவுக்கு ஒரு வேள்வியை போல, ஒரு கர்ம வீரரை போல இயங்கியவர் கானாசுவை தவிர வேற யாரையும் சொல்லவே முடியாது. கானாசு அந்த அளவுக்கு தமிழ் மண்ணின் மீது அக்கறை கொண்டு உலக இலக்கியங்களை வெள்ளமா அறிமுகப்படுத்தி வந்திருக்கார். இன்றைய தேதியினுடைய கராரான மொழிபெயர்ப்பு பார்வையின்படி பார்த்தால் கானாசுனுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் அவ்வளவு துல்லியமானவைன்னு சொல்லவே முடியாது. கானாசுவை ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் என்பதை விடவும் நான் அவரை பரிந்துரையாளர் அப்படின்னு நான் சொல்வதை தான் நான் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் டு. ஏனென்றால் அவர் படித்திருக்கிறீர்களா அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினார். அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ற இதுலையும் கூட பல நேரங்களில் கானாசுனுடைய எந்த மொழிபெயர்ப்பை எடுத்தாலும் அட்டையை மட்டும் எடுத்துட்டா நீங்க அதை புரட்டி பார்த்தா எந்த ஒரு வாசகனுக்கும் இது கானாசு மொழிபெயர்த்த புத்தகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். கார்னட்டினுடைய மொழிபெயர்ப்பை பத்தி நபக்கோ சொன்ன அதே குற்றச்சாட்டை நாம் கானாசு மேலேயும் வைக்கலாம். அது செக்காவை மொழிபெயர்த்தாலும் தஸ்தாவஸ்கியை மொழிபெயர்த்தாலும் எப்படி கார்னட் ஒரே நடையில் மொழிபெயர்த்தாரோ அதே போல நட்டாம்சனை மொழிபெயர்த்தாலும் பேர்லாகர் குஸ்டை மொழிபெயர்த்தாலும் நம்மளோட கானாசுனுடைய மொழி நடை கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கும். செல்மா லாகர்லாவும் ஒரே மாதிரியான நடையில தான் கானாசு மொழிபெயர்த்திருப்பார். ஆனா விஷயம் அது இல்லை. ஒரு கேச்சிங் த லெட்டர் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் இட் அப்படின்னுட்டு ஒரு தியரி ஒன்று உண்டு. இந்த நுட்பங்கள்லாம் தெரியாதவரா கானாசு கிடையாது. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு உலக இலக்கியத்தை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்ன்றது தான் அவர் காலகட்டத்தினுடைய தேவையாக இருந்தது. அதை பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த காலத்திலிருந்து நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம். இப்ப தாண்டி வந்துட்டு இப்ப நான் சல்மான் ருஷ்டியை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது ருஷ்டி ஒரு பாதி பக்கத்துக்கு ஃபுல் ஸ்டாப்பே இல்லாம ஒரே காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறத நானும் ஒரு நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப் கமா இல்லாமல் அதே நடையில் நான் சல்மான் ருஷ்டியோட நடையை நான் மொழிபெயர்க்கிறேன். அருந்ததராயனுடைய இந்த வார்த்தை விளையாட்டுகள் எல்லாம் அதே மாதிரி தமிழ்ல அதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நான் என்னோட மொழிபெயர்ப்புல பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது இன்றைய தேதியினுடைய மொழிபெயர்ப்பினுடைய விதி அப்படின்னு நான் நம்புகிற ஒரு விஷயமா இருக்கு. மேபி இன்னும் ஒரு 30 வருடங்கள் கழிச்சு 20 வருடங்கள் கழிச்சு வர்ற மொழிபெயர்ப்பாளனுக்கு வேற ஒரு விஷயம் முக்கியமானதா தெரியும். இது காலந்தோறும் மொழிபெயர்ப்புகளுடைய முகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது தானே தவிர சக்கரையா சொன்னதை போல அப்ராக்சிமேஷன் தான். நான் இன்று வரை நான் அருந்ததராயனுடைய காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது நான் என்னோட டிரான்ஸ்லேஷன்லேயே பெஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் இன்னைக்கு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் 20 வருடங்கள் கழிச்சு அதை விட ஒரு பெட்டரான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வேற ஒருத்தர் வரலாம். மொழி என்பது வளர்ந்து கொண்டே இருப்பது. என்னை ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளன் வருங்காலத்தில் தாண்டுகிறான் என்றால் அது திறமையால் அல்ல, மொழியால். மொழின்றது 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை போல இப்போது இல்லை. இதுல நம்ம கவனமா இருக்கணும். மொழியில் இயங்குகிற ஒவ்வொரு கலைஞனும் மொழியினுடைய
அதிகபட்ச சாத்தியங்களை காலந்தோறும் புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு தேவை. இப்போது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். என்னுடைய பேராசிரியர், அவர் இன்னைக்கு வந்திருக்கணும், சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன் அப்படின்னுட்டு என்னுடைய கல்லூரி பேராசிரியர். அவர் வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்ற நோபல் பரிசு வாங்கின சயின்டிஸ்ட், உங்களுக்குலாம் தெரியும். நம்ம சிதம்பரத்தை சேர்ந்த வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் நோபல் பரிசு வாங்கினார் 2008. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் ஜீன்ஸில், அந்த ஜீன் ஆர்என்ஏ அதில் தான் அவர் நோபல் பரிசு வாங்கியவர். அவருடைய புத்தகம் த ஜீன் மெஷின் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை தமிழில் எங்கள் பேராசிரியர் மொழிபெயர்த்திருக்கார். அவர் அரசு கல்லூரியில் அந்த பேராசிரியராக 35 வருஷம் பணியாற்றியவர் என்பதால் நல்ல அறிஞர் பொருட்களை தமிழில் பயன்படுத்தி அந்த புக்கை அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார். தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிற கல்லூரி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, எஸ்எஸ்எல்சியோடவே +2ஓடவே நிறுத்திட்ட மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அந்த புத்தகத்தை அவ்வளவு ஈஸியாக படிச்சிட முடியும். ஆனால் சர்க்குணம் ஸ்டீஃபன் சாரோடைய கலீக்ஸ், அவரோட பணியாற்றியவர்கள், அவருக்கு முன்னாடி பணியாற்றிய பேராசிரியர்கள்லாம், நீங்க எதுக்காக இந்த அளவுக்கு எல்லா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸையும் தமிழ்ல போடுறீங்க? நீங்க குரோமோசம்னு எழுதலாமே, நீங்க எதுக்கு இந்த கிறிஸ்டலோகிராஃபின்னு எழுதலாமே அப்படின்லாம் இவர்கிட்ட கேட்குறாங்க. தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றப்போ நான் தமிழ் எழுதுறது இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்றார் ஸ்டீஃபன். இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியை நமக்கு முன்னாடி வைக்கிறது. மொழியை நாம் அப்டேட் செய்து கொள்கிறோமா? வாசகர்களாகிய நாம் மொழியை, அதன் நடையை நாம் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? இது ஒரு முக்கியமா நம்மளை நோக்கி கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. ஓகே, காணாசுவை தாண்டி நம்முடைய தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை இன்று வரை உண்டாக்கி இருக்கிற விஷயம் எதுன்னு பார்க்க போனா ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகள். நாம் எல்லோருமே இன்று இலக்கியத்தில் கால் பதித்து சூப்பர் ஸ்டார்களாக இருக்கிற எழுத்தாளர்கள் உட்பட இன்னைக்கு புதுசாக வர்றவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நாம எல்லாருமே நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கிறது ராதுகா பதிப்பகத்துக்காக அப்படின்னு தெரியும். அதில் பூ சோமசுந்தரம், கிருஷ்ணய்யா, தர்மராஜன் அப்படின்ற மாதிரியான மொழிபெயர்ப்பு மேதைகள் நமக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுத்த அந்த ரஷ்ய இலக்கியங்கள், அது ஒவ்வொரு சிற்றூர்கள்லையும், நம்ம லைப்ரரியே இல்லாத ஒரு ஊர்களில் கூட அந்த நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸினுடைய வேன்கள் வந்து அந்த காலத்தில், நான் சொல்றது 90க்கு முன்னாடி, ரஷ்யா யுஎஸ்எஸ்ஆர் உடைவதற்கு முன்னாடி மிக மலிவான விலையில் ரஷ்ய பதிப்பக நூல்கள், அரசியல் நூல்கள் உட்பட, ஏங்கல்ஸ், தாஸ் கேபிட்டல் உட்பட எல்லாமே தமிழ்ல நமக்கு கிடைச்சிருந்தது. டால்ஸ்டாயினுடைய புத்துயிர்ப்பு படிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உத்வேகத்தை அடைந்த ஒரு தலைமுறையே நம்ம கிட்ட இருக்கு. கோவில்பட்டியில சொல்லுவாங்க, கோவில்பட்டி ஒரு மிக திருவண்ணாமலை போல அங்க கோவில்பட்டியும் ஒரு இலக்கிய சிற்றூர். டால்ஸ்டாயும் தஸ்தாவெஸ்கியும் எங்க ஊர்ல என்னுடைய ரேஷன் கார்டுலயே இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு முறை கோணங்கி சொன்னார். அதுபோல அதன் பிறகு 60கள் 70களில் பிரெஞ்சு நாவல்கள் நம்ம தமிழ் எழுத்தாளர்கள் கிட்ட ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இருக்கு, அது ரொம்ப மிக முக்கியமானது. ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகளை நம்ம வாசகர்கள் படித்ததை பத்தி பேசணும் இல்லையா? மொழிபெயர்ப்பு நாவல்கள் தமிழ் எழுத்தாளர்களிடம் எத்தகைய தாக்கத்தை உண்டாக்கியது அப்படின்றத பத்தி பேசணும்னா நம்ம அந்த பிரெஞ்சு நாவல்கள் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். 60 70களில் பிரெஞ்சு நாவல்கள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. பெரிய அளவுல பிரெஞ்சு நாவல்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்காவிட்டாலும் விந்தனுடைய பாலும் பாவையும், இந்த நாவலை நீங்க பாக்குறப்ப எமிலி ஜோலாவனுடைய நானா, அதனுடைய பாதிப்பு நல்லாவே தெரியும். அந்த நேரத்துல தான் கிரியா பதிப்பகத்தின் வழியாக ஆல்பர்ட் காமியோட அந்நியன் வந்தது. இன்று வரைக்கும் அந்நியனை பற்றி, போன மாசம் கூட அந்நியன் பத்தின ஏதோ ஒரு சின்ன ஊர்ல அந்நியன் நாவலை முன்வைத்து ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்திருக்கு. இன்று வரை வாசிக்கப்பட்டு வருகிற மிக முக்கியமான ஒரு நாவல் ஆல்பர்ட் காமியோட அந்நியன். அந்த அந்நியன் நாவல் வாசக பரப்பில் உண்டாக்கிய தாக்கம் மிகப்பெரிய தாக்கம். வே ஸ்ரீராம் என்ற அந்த மகத்தான மொழிபெயர்ப்பாளர் தமிழுக்கு அளித்த கொடை அந்த நாவல். அதே வே ஸ்ரீராம் எக்ஸூபரியோட குட்டி இளவரசன், அந்த குட்டி இளவரசன் அது யாருக்கான நாவல்? சிறுவர்களுக்கான நாவலா, பெரியவர்களுக்கான நாவலா? ஆனால் உலக இலக்கியத்தினுடைய மகுடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குட்டி இளவரசன்.
அந்நியனை பத்தி பேசும்போது இப்ப சமீபத்துல வந்திருக்கிற காமல் தாவூத்தினுடைய மெர்சோ மறு விசாரணைன்ற நாவல், அதுவும் வே ஸ்ரீராமோட மொழிபெயர்ப்புல வந்திருக்கு. இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் தமிழ் லிட்டரரி இதோ பொறுத்த வரைக்கும். எப்படின்னா, அந்நியன் நாவல்ல அந்த நாவல் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும், அந்த நாவலையே கேள்விக்குட்படுத்தி இன்னொரு நாவல் உருவாக்கப்படுது. அந்த காமல் தாவூத் ஒரு அராபியன். அந்த அந்நியன் நாவல்ல கொல்லப்படுகிற அந்த அராபியனுடைய பெயரை கூட ஆல்பர்ட் காம்யூ குறிப்பிடவில்லை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டோட ஆரம்பிக்கிற ஒரு நாவல். உண்மையாகவே அந்த மாதிரி ஒரு சவ ஊர்வலம் நடந்ததா அப்படின்றதே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதன் பிறகு லத்தீன் அமெரிக்க லிட்ரேச்சர் நம்ம எழுத்தாளர்களிடையே ஏற்படுத்திய பாதிப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய எழுத்தாளர்கள் பலருக்கு ஹீரோவாக்கள இருப்பவர்கள் லாட்டின் அமெரிக்கன் ரைட்டர்ஸ் தான். எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும்? காப்ரியல் மார்கஸியா, போர்ஹெஸ் ஐயா, யோசாவையா, அந்த வரிசை மிக நீண்ட வரிசை. 1982ஆம் வருடம் காப்ரியலா மார்கேஸ் என்ற பெயர் வெளி உலகத்துக்கு அறிமுகமாச்சு. அவருடைய 100 Years of Solitude. அது ஏன்னா அந்த வருடம் 82ஆம் வருஷம் மார்கேஸுக்கு நோபல் பரிசு வந்த போது அந்த 100 Years of Solitude அந்த புத்தகம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு புத்தகம் அப்படின்னுட்டு அப்பதான் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சது. அந்த ரபாசாவனுடைய மொழிபெயர்ப்புல அவ்வளவு அற்புதமான அந்த நாவல். அதே நேரத்தில் தமிழில் மீட்சியில பிரம்மராஜன் எழுதியிருக்கார். ஆர் சிவகுமார் மார்கேசனுடைய சிறுகதைகளை மொழிபெயர்க்க தொடங்கினார். அந்த காலம் மார்கேசனுடைய பாதிப்பு ஆரம்பிச்சது அந்த 82ல ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் மார்கேஸ் பத்தின ஒரு சிறப்புதழே கல்குதிரையில கோணங்கி கொண்டு வந்தார். ஆனா 100 Years of Solitude ரொம்ப தாமதமாக தான் தமிழுக்கே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்தது சுகுமாரனால. இன்று வரை அது ஏற்படுத்துகிற அந்த இது இன்னைக்கும் நம்ம பா வெங்கடேசன் மாதிரியான தமிழவன் மாதிரியான எழுத்தாளர்களிடம் அந்த பார்க்க முடியுது. தமிழனுடைய ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள்ன்ற நாவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த நாவல் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளன் மார்கேஸுக்கு செலுத்திய மரியாதை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல பா வெங்கடேசனுடைய தாண்டவராயன் கதையும் சரி, பாகியரதியின் மதியமும் சரி, அதுவும் மார்கேஸ் ஸ்டைல்ல எப்படி 100 Years of Solitudeல ஒரு ஐஸ் கட்டி முதல்ல ஒரு அறிமுகமாறுதோ, அதே மாதிரி பா வெங்கடேசனோட நாவல்ல ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் எடுத்த போட்டோகிராஃப்ஸ் முதல்ல அறிமுகமாறுது. இந்த ஒற்றுமையை உங்களால ஈஸியா பண்ண முடியும். இதை படிக்கும் போதே நமக்கு இது எங்க இருந்தோ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது மார்கேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதன் பிறகு நம்ம 90களில் தமிழ் இலக்கிய பரப்புல ஒரு பெரும் வெள்ளமாக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய தலித் லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அதற்கு தலித் லிட்ரேச்சருக்கு வேற எங்க இருந்தும் இன்ஸ்பிரேஷன் வர தேவையே இல்லை. அதற்கு எல்லா காரணங்களும் நம்மகிட்டயே இருந்தாலும் தலித் லிட்ரேச்சருக்கான சில இன்ஸ்பிரேஷனல் கூறுகள் அயல்நாட்டு மொழிபெயர்ப்புகள்ல இருந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த ஒற்றன் அந்த அந்நியன் நாவல்ல இருக்கிற அந்த மெர்சோன்ற அந்த கேரக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கேரக்டரே ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு அந்நியப்பட்டு போன ஒரு கேரக்டருடைய இதுதான். நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்பு நாவல்கள் ஏற்படுத்தின பாதிப்புகளை சொல்லும்போது விளிம்புதலை மனிதர்களுடைய பல ஒர்க்ஸுங்க இப்போ தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கு. முக்கியமா சீமமந்தா என்கோசி அடிச்சுனுடைய 2 நாவல்கள் தமிழ்ல வந்திருக்கு. எனக்கு தமிழ் டைட்டில் டக்குன்னு ஞாபகத்து வரல. ஹாஃப் ஆஃப் த எல்லோ சன் அப்படின்ற ஒரு நாவலும், பர்பிள் ஹைபிஸ்கஸ்ன்ற ஒரு நாவலும். அது ஒரு நாவலை மொழிபெயர்த்தவர் பிரேம் பண்ணியிருந்தார். இல்லை, 2மே பிரேம் தான் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆமா, கரெக்ட். அது நிச்சயமா அதை நீங்க படிக்கும்போது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினுடைய ஒரு பார்வை மிக பவர்ஃபுல்லா டெபிக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு எழுத்தினுடைய உதாரணம்னு சொல்லலாம். இவர்களுக்கெல்லாம் முன்னோடி சினுவா ஆச்சுபினுடைய திங்ஸ் ஃபால் அபார்ட் அப்படின்ற ஒரு நாவல் ஒரு இலங்கை தமிழரால் மகாலிங்கத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. அந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய தரத்தை பற்றி ஒரு சில விமர்சனங்கள் உண்டு. ஆனா அந்த மகாலிங்கத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பினுடைய போதாமைகளை தாண்டி சினுவா ஆச்சுபினுடைய அந்த திங்ஸ் ஃபால் அபார்ட் என்ற அந்த ஒரு நாவலுடைய முக்கியத்துவம் மிக எந்த விதத்திலும் குறைச்சல் கிடையாது. இப்போ மொழிபெயர்ப்பினுடைய நோக்கம் அதை பத்தி தான் நம்ம பேசணும். அது சுந்தர ராமசாமி ஒரு தடவை சொன்னார், தமிழ் மரபு
படைப்பில் சென்று சேர வேண்டிய பாதையை வரையறுக்கக்கூடியது. வாழ்க்கை அதன் போக்கில் எந்த மதிப்பீடுகளை உறுதி செய்து கொண்டு வருகிறதோ அந்த போக்கை உறுதிப்படுத்துவது படைப்பே ஆகாது. அதுவும் படைப்பு தான் என்றால் அது பலகீனமான ஆற்றலற்ற படைப்பாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சுந்தரராமசாமி சொல்லியிருக்காரு. இது எதனாலன்னா, இப்போ குளோபலைசேஷன்ல இப்போ இருக்கிற இந்த நவீன உலகமயமாக்கத்துல கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய ஆதாயம் என்னன்னா, உலகப்பரப்புல புதுசா வர்ற புத்தகங்கள் எல்லாமே தமிழில் உடனுக்குடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு நமக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம் வந்ததே கிடையாது. காமியோட அந்நியன் பல வருடங்கள் கழிச்சு தான் கிரியால வந்தது. ஆனால் போன வருடம் புக்கர் பரிசு வாங்கின புத்தகம் அடுத்த வருடம் வருகிற விஷயம்லாம் இப்பதான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதற்கான இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களுக்காக மொழிபெயர்ப்பு சூழல் இந்த நவீன உலக மாற்றத்துல ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். மொழிபெயர்ப்பை பற்றி நான் இந்த கட்டுரையை தயாரிக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 சொற்கள்ல இங்க இருக்கிற நண்பர்கள்ல உண்மையாகவே மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பயில்பவர்கள், மொழிபெயர்ப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க யாராவது இருந்தால் அவர்கள் இந்த என்னோட கட்டுரையை வாங்கிட்டு போகலாம், எடுத்துக்கலாம். யாராவது உண்மையாகவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். சுதர்சன் கட்டுரை வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அடுத்ததாக இன்னைக்கு வரைக்கும் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள்ல அதிகமாக விற்கிற ஒரு புத்தகம் சிதம்பரம் நினைவுகள். அந்த புத்தகத்தை முதல்ல தமிழுக்கு கொண்டு வந்தவங்க சைலஜா. அவங்க இந்த அரங்கத்தில் இறுதி உரையா மொழிபெயர்ப்பு குறித்து சில வார்த்தைகள் பேச நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. I will try to translate this and give it to you. நிறைந்த வைக்க என் வணக்கம். ரொம்ப கடைசியான ஒரு நேரத்தில் இருக்கோம். குப்புசாமி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சக்கரையா கேட்டார், இவர் என்ன புக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டார். நான் ஒரு லிஸ்ட்டு சொன்னேன் அவர்கிட்ட. காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ், ஹாருக்கி முரகாமியோடது, பேர்லா ஹில்பெஸ்டோடது, மை நேம் இஸ் ரெட், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. பயங்கர ஆச்சரியமாயிட்டார் அவர். அந்த ஆச்சரியத்தோடு நான் இன்னொன்று சொன்னேன். இந்த பக்கம் இருக்கிற குப்புசாமிக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிற சக்கரையா மாதிரியான 2 லெஜெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த எளிமையான வாசகி பப்ளிஷர் அப்படின்னு சொன்னேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது. ஒரு நிமிஷம் என்னால் நான் இந்த 1 மணி நேரமும் இந்த மேடையை நம்பாமே தான் உட்காந்துருந்தேன். நான் திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் போல் இருக்கிற ஊரில் பதிப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரிய சந்தோஷத்தை இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். நான் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பித்து சுயமாக எழுதி நல்ல படைப்புகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இனிமேல் எழுதக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி 10 வருஷம் வெறுமே படிச்சுட்டு இருந்து மறுபடியும் எழுத வந்தபோது மொழிபெயர்ப்பு எடுத்த ஒரு ஆள் நான். லக்ஷ்மி அன்பின் மிகுதியால் என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்ன மாதிரி அதிகமாக விற்பனை செய்கிற புத்தகம் சிதம்பரம் நினைவுகள் அப்படின்னு. அந்த புத்தகம் அதுக்காக தான் நான் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டு மலையாளம் கற்றுக்கிட்டு நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். அது என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இதே மாதிரியான இந்த இடத்துல ஒரு பொன்மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியில் நான் முழுமையாக பேசியிருக்கேன். நான் அதனால் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை. ஆனால் இன்னொரு நிலத்தில் போய் வாழற ஒரு வாழ்க்கை இருக்குல்ல, அது ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளருக்கு தான் வாய்க்கும். அந்த இன்னொரு நிலத்தில், இன்னொரு மனசில், இன்னொரு காலநிலையில் அப்படி போய் வாழற வாழ்க்கை இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அலாதியானது. அது நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை பண்ணுறோம். ஆனால் அதுலேயும் பெரிய டிஃபிகல்ட்டும் இருக்குது. இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, பக்கத்து மாநிலம் தமிழும் மலையாளமும் கன்னடமும் தெலுங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு லாங்குவேஜ். ஆனால் குப்புசாமித்தோடலாம் ரொம்ப சிரமப்படுவார் இருந்தால் அப்படின்னு தோணுது. மொத்தமுமே வேற ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில், வேற ஒரு கலாச்சாரத்தில் இருந்து கொண்டு வரதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய சிரமம். ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு போயிடுறோம் சாதாரணமாக, டிரான்ஸ்லேஷன் தானேங்க, அப்படி யாரும் சொன்னாலும் அப்படி சொல்லுன்னு கோவம் வருது எனக்கெல்லாம் நிஜமாவே. ஏன்னா சில கொஞ்சம் கட்டுரைகளும் ஒரு நாவலும் ஒரு ட்ராவலாகும் தமிழில் எழுதி ஒரு 10 புத்தகங்கள் மலையாளத்துலேருந்து தமிழ் கொண்டு வந்த அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நின்று சொல்கிறேன். அந்த டிரான்ஸ்லேஷனுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சிரமம். ஜாம்பவன்லாம் வந்திருக்கார், பாவனன்லாம் இருக்கார், என்னோடய முன்னத்தியர், அவர் மிகவும் மதிக்கும் நண்பர். டிரான்ஸ்லேஷனுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய உழைப்பை கோர்ற ஒரு விஷயம். அது புரிஞ்சுக்கிறாங்களே அந்த இதுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். ஆனால் அது ரொம்ப மிகவும் அதிகமான நேரத்தையும் ஒரு சக்கரையா பேசும்போது சொன்னார்ல, என்னோட ஒர்க்கை நான் பண்ணும்போதே தலை வெடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னார்.
அப்போது இன்னொருத்தர் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்ச ஒரு விஷயத்தை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது டிரான்ஸ்லேட்டரோட அந்த முக்கியத்துவம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தோணுது. அப்படி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று இல்லைன்னா நாமெல்லாம் என்னங்க ஆயிருப்போம்? அம்மா செஞ்சு கொடுக்குற சாப்பாட்டை மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு நல்ல சாப்பாடு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் இல்லையா? எவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை நம்மலாம் எடுத்திருக்கோம். 150 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்த கிழவர்கள் 2 பேர் இருக்காங்களே, ஜாம்பவான்கள், தாஸ்தவஸ்கி, டால்ஸ்டாய், அவங்களெல்லாம் நம்ம இன்னும் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் இருக்க மாதிரி அந்த ரேஷன் கார்டு வச்சுருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க கோயில்பட்டியில் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டுருக்கோம் எல்லாரையுமே. ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டோட உணவு மேஜை ரொம்ப சின்ன மேஜை. நாங்கள் அதில் நிறைய நண்பர்கள் வருவாங்க, நிறைய படைப்பாளிகள் வருவாங்க, கலைஞர்கள் வருவாங்க. நான் உட்காந்து நிறைய பேசிகிட்டு இருப்போம். அப்படி ஒரு நாள் பேசிட்டு இரவு சாப்பாடெல்லாம் முடிச்சுட்டு படுக்க போயிட்டோம். படுக்க போயிடுச்சு. அன்றைக்கி பாபாவுக்கு ஒரு நல்ல மூடு இருந்து கவிதைகளாக சொல்லிகிட்டே இருந்தார். இப்போ ஒரு கவிதையை சொன்னார். ஒரு பெண்ணோ ஆணோ அந்த மற்றவங்களுக்கு தன் காதலை தெரிவிக்கணும்னா நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா? ஒரு சாதாரணமான ஐ லவ் யூலேருந்து நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குல்ல. அப்படி சொல்லிகிட்டே போன பாபா ஒரு கவிதை சொன்னார் என் பையனுக்கு. மரியா மரியா உன்னை நேசிக்கிறேன், எப்படி நேசிக்கிறேன், ஒரு போரில் தன் ஒரு காலை இழந்து தன் இன்னொரு காலை அந்த போர் வீரன் எப்படி நேசிப்பானோ அதுபோல் உன்னை நேசிக்கிறேன் மரியா அப்படின்னு ஒரு வரி சொன்னார். என் பையன் அப்படியே இந்த ரப்பர் பால் இல்லை அந்த மாதிரி எழுந்து உட்காந்துக்கிட்டான். இப்போ நீ எப்பப்பா படித்த, இது யாரோடது, என்ன அப்படிலாம் கேட்டான். அவர் சொன்னார், என்னோட 17வது வயசில் நான் படித்தேன் அப்படின்னாரு. இந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கான ஒர்க் ஷாப்பு இந்த மாதிரியான அதை பற்றி பேசுறது ஒன்று இன்றைக்கி நேற்று வந்தது கிடையாது. ரொம்ப வருஷங்களாக ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டே இருக்கிறது தான். ஆனால் நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பற்றி பேசும்போது அது பல இடங்களில் நான் உணர்ந்திருக்கேன். அவர் நண்பர் குப்புசாமியும் அதை உணர்ந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எல்லாருமே உணருது என்னென்னா அது ஒரு செகண்டரியான விஷயம். ஒரு சமீபமாக ஒருத்தவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க, என்ன டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு தானே சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்காங்க, அதுக்கே அவங்க அவ்வளோ பேசுகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விருதான சாகித்ய அகாடமியை டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூட கூடாது ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு படைப்பு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு இலக்கியத்தையே பொதுவாக எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு விளையாட்டை போய் நம்ம இது தமிழ்நாட்டுக்கான விளையாட்டு, இது தமிழர்கள் பார்க்குற விளையாட்டு, இது கேரளாக்கான விளையாட்டுன்னு பிரிச்சுப்போமா? இந்த ஃபுட்பால் நடந்துச்சு எப்படி கிரேஸாக இருந்தோம்ல, அப்படியே அது பிரேசிலுக்கானது அவங்க பார்த்துட்டு போடுமேனு யோசிப்போமா? ஒரு இசையை அப்படி யோசிப்போமா? ஒரு ஓவியத்தை அப்படி யோசிப்போமா? இலக்கியத்தை மட்டும் ஏன் அப்படி பிரித்து பார்க்கணும்னு தோணுது. இது டிரான்ஸ்லேஷனே படிச்சுட்டு இருக்கிற ஆளை பார்த்து, ஏங்க புதுமை பித்தனை படிக்க மாட்டீங்களா நீங்கள்? சுந்தரம் மிஸ் தெரியாதா உங்களுக்கு? காணாசு படிக்க மாட்டேன் இப்படி ஏன் கேட்கணும்? ஒரு எழுத்தை வாசிக்க முடிகிற ஒரு வாசகன் அவன் அதை மொழிபெயர்ப்பு தான் வாசிக்கிறானா, அவன் ஒரிஜினலாக வாசிக்கிறானா, ஏன் அதை தரம் பிரிக்கணும்? அப்படி பிரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது ஒரு படைப்பு அப்படின்னு தான் தோணுது. அது யாராலோ ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு மூல மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு கொண்டு வந்து, ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு கொண்டு வந்து நம்ம ஊர் கிராமத்துக்குள்ளே அது வருது அப்படின்றது தான் பெரிய சந்தோஷமே தவிர, இது நீங்கள் மொழிபெயர்ப்பை படிக்கிறீங்க, நீங்கள் மூலமாக எழுதுனதை படிக்கலை அப்படின்னு ஒரு ஆளை டீக்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப தவறான ஒரு போக்காக நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த புத்தக கண்காட்சிக்காக ஒரு புத்தகம் ரிஷான் ஷெரீஃபோடது கொண்டு வரேன், அடிமைகள்ன்ற புத்தகம். அப்போ அடிமைகள் அப்படின்ற காலனி ஆதிக்கத்தால் அந்த அடிமைகள் மட்டுமா, அப்புறம் வேற ஒரு நாடோட அடிமையா, ஒரு போரில் அகதியாக போனவன் இன்னொரு நாட்டுக்கு அடிமையாக போகிறானா, அப்படி எல்லாமும் இல்லை. அது மட்டுமே இல்லை. ஒரு இசைக்கு அடிமையானவன், ஏதோ ஒரு மனநிலைக்கு அடிமையானவன், ஒரு ஃபேஸ்புக்கு அடிமையானவன், இப்படி உலகம் முழுக்க எழுதப்பட்ட 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட 8 கதைகள் எழுதியிருக்காரு. ஃபேஸ்புக் இப்போ தான் வந்துச்சு, இது மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரியான அடிமைகளை பற்றின ஒரு கதைகளை உலகம் முழுக்க இருக்கிற கதைகளை தொகுத்து அவர் கொடுத்துருக்காரு அடிமைகள்ன்ற பேரில். இப்போ ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அதை படித்து பார்த்தபோது, அந்த கதையை படித்து பார்த்தபோது, ஒரு பையன் செத்து போயிடுவான் வீட்டில். அப்பா என்ன பண்ணுவார், என் பையன் செத்து போனதை நான் எதுக்கு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைப்பார். அவரோட மனநிலை என்னென்னா, என் பையன் செத்து போயிட்டான், இவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இவங்க பார்த்தா என் பையன் ஊரோட வந்துடுவானா? இல்லை. என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி என் பையனோட நல்ல குவாலிட்டியே பேசி என்னோட துக்கத்தை தான் நான் அதிகரிப்பாங்க. நான் ஏன் போய் இவங்களுக்கு சொல்லணும் என் பையன் செத்து போயிட்டான் அப்படிங்கிறத? நான் சொல்ல மாட்டேன், தானாக அடக்க முடியாது, வீட்டில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பார். அப்படியே ஒரு மனநிலை. இப்போ இந்த மாதிரியான அடிமைகளை பற்றின கதைகள், இப்படி கதைகளாக தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க மொழிபெயர்ப்பாளர்கள். உலகம் முழுக்க போய் தனக்கு தேவையான விஷயங்களை தேடி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்த போரில் இருக்கிற செய்திகள், இப்போ இந்த இலங்கை போர், உக்ரைன் போர் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியான செய்திகளை நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் கடத்துறவங்க இவங்க தான். நமக்கு அப்படி ஒரு சததாச மண்டோ இல்லைன்னா நம்மளோட இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது நடந்த எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க. ஆனால் இல்லை, ஒரு படைப்பின் மூலமாக
ஒரு படைப்பாளி கொண்டு வர அவனோட மோடு இருக்குல்ல, அவன் கொண்டு வர விஷயம் இருக்குல்ல, அவன் பார்க்குற விதம் இருக்குல்ல, அது வந்து வேற தான். அது வந்து நூற்றாண்டு கடந்தும் நிற்கும். அப்படிங்கிற போது அதற்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு தன்னூர் பாஷையில் எழுதியிருக்கிறானா வேறு மொழியில் எழுதியிருக்கிறானான்ற பிரிவே தேவையில்லைன்னு தோணுது. அதே மாதிரி இப்போது எனக்கு சக்கரையா இருக்கிறதுனால ஒன்று சொல்லணும்னு தோணுது. சக்கரையாவோட ரயில் கொள்ளைன்னு ரொம்ப ஃபேமஸான கதை ஒன்று இருக்குது. ஒரு அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து இந்த ஊரில் இந்த ரயிலை வந்து நம்ம கவுத்துட்டோன்னா எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிற அப்பா அம்மா வந்து 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு குண்டு தயாரித்து அந்த ரயில் பாலத்தில் போய் அந்த தண்டவாளத்தில் வைக்கிறது தான் கதை. ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார். ஒரு டெரரிஸ்ட் கூட அப்படி யோசிச்சிருக்க முடியாதுன்ற அளவுக்கு அந்த கதையை வந்து அவ்வளோ நல்லா 2 பேருமா பேசி அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்போ அதை வைப்பாங்க. அது வந்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன தெரியுமா இருக்கும், அந்த குண்டுக்குள்ளே ஒரு பப்பாளி பழம் இருக்கும். ஒன்றுமே தெரியாமல் அவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக போய் பிடிபட்டுருவாங்க, ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னு போய் பிடிபட்டோன்னே அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்பாளி பழம் தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு எந்த இது மோட்டிவெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இந்த ரயிலை கவுக்கணும், நம்ம ஒரு குண்டு தயாரிக்கணும், அவ்வளோதான் அப்படின்னு யோசிச்சு போய் இது வந்து ரொம்ப மேம்போக்காக விளையாட்டுத்தனமாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுற விஷயம். ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் சக்கரையா உள்ள வச்சிருப்பார் அதில். அதே மாதிரி விஷயமா தான் நான் வந்து தாஸ்தாவஸ்கி எடுத்து பார்க்குறேன். வட்டிக்கு விடுற அந்த வயசான அம்மாவை கொண்டுட்டா இந்த ஊரே சரியாயிரும்னு ஒரு காலேஜ் படிக்கிற ரெஸ்கால்னிக்காவ் நினைக்கிறான்ல தாஸ்தாவஸ்கியோட கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டில். அதுவும் இது எனக்கு ஒரே போல தான் தோணுது. இதில் எங்கே இருக்குது கோடு? இதில் எங்கே இருக்குது என் மொழியில் எழுதணும், மூல மொழியில் எழுதணும், வேறு மொழியில் எழுதணும், எங்கே நிற்கிறான்? எங்கேயுமே இல்லை. 2 பேருக்கும் சமூக அக்கறைன்றது ஒன்று தான். இந்த மக்களுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான். அதனால் அவங்க 2 பேரும் முக்கியமான ஆட்களாக தான் நான் பார்க்குறேன். அப்புறம் நான் அதை முடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கிற சேலஞ்சஸ் பற்றி நிறைய பேசினார் குப்சாமி. பேசும்போது எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு லெக்சரர் பேசுகிற மாதிரி, லெக்சர் எடுக்கிற மாதிரியே தோணும். அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கும் அவரோட டாக்கு. ஆனால் எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் இருக்கிற ரொம்ப சேலஞ்சஸ் நான் தோணுது வந்து அந்த மொழி தான். எந்த பக்கத்து மொழியை நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம். இப்போ நான் மலையாளம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், மலையாளத்திலேயே இப்போ தமிழ்நாடு மாதிரி வட்டார வழக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, அதை தமிழுக்கு கொண்டு வரும்போது என்ன பிரச்சனை வரும், அதை பொது தமிழுக்கு மாற்றலாமா, நாம் மாற்றலாமா அதை அப்படிங்கிற சில பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது முதல்ல எந்த வார்த்தையும். ஏன்னா நாம் கிடையாது அதனோட அந்த படைப்பு நிமிஷத்தை அனுபவிச்சது வந்து நாம கிடையாது, அது வேற ஒருத்தர். அதனால் அவங்களோட மனநிலையை தான் நம்ம அப்படியே கடத்தணுமே தவிர அதை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் இல்லை, மோசமான அனுபவம் தான். ஆனால் ஒரு நல்ல உதாரணமாக சொல்கிறேன் நான் அதை. வம்சி புக்ஸில் வந்து பதிப்பிக்கிறதுக்காக எனக்கு ஒரு புத்தகம் வந்துச்சு. அந்த புத்தகத்தை ஒரு முறை பார்த்து தரும்படி நான் வந்து நண்பர் தியோடர் பாஸ்கர்னே கேட்டுக்கிட்டேன். அவர் ஒரு 3 நாள் கழித்து இந்த புத்தகத்தை பதிப்பிக்க போகிறீங்களாம்மா அப்படின்னு கேட்டு எனக்கு ஃபோன் கால் பண்ணார். சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லைம்மா நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறேன், அதை படித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தார் எனக்கு. இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் பதிப்பிச்சிங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு 200 புத்தகம் பதிப்பிச்சு நல்ல பேர் ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா, அதை கெடுத்துப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தார். எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் நான். அப்புறம் மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்ட்டு. ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். அவர் சொன்னார் அந்த புத்தகம் வந்து 400 பக்கம் உள்ளது, ஆனால் இது ஒரு 120 பக்கத்துக்கு சுருக்கி மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. அப்போது எந்த அளவுக்கு அவங்க சுருக்கியிருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. 280 பக்கத்தில் அந்த எழுத்தாளன் அவன் சொல்ல நினைச்சதை, அவன் கடத்த நினைச்சதை எல்லாமும் சுருக்கிற எந்த அதிகாரமும் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளருக்கு இல்லை. அதை செய்யவே கூடாது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். ரொம்ப சரியானதுன்னு சொல்லி நான் இன்னை வரைக்கும் அதை பப்ளிஷ் பண்ணலை. அந்த ரைட்டர்கிட்டையும் அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன். நான் இது மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குன்னா நான் பதிப்பிக்க மாட்டேன் அப்படின்றது அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அப்போ அந்த எதையுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அந்த மூல மொழிக்கு வந்து நம்ம நேர் செய்யணும். ஒரு சக்கரையா சொன்ன மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த விஷயங்களை அடுத்த மனசுக்கு கடத்தும் போது, அடுத்த மொழிக்கு கடத்தும் போது ஒரு கொஞ்சமாவது கடத்திடுறோமா அப்படின்றத நம்ம வந்து மிக நிச்சயமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணுது. அப்புறம் முக்கியமாகவே எந்த புத்தகமானாலும், மொழிபெயர்ப்பானாலும், மூலமானாலும் அந்த புக்கு டப்புன்னு நம்மளை மூடி வெளியே அனுப்பிச்சிடக்கூடாது. அந்த வாசகனை வந்து வெளியே அனுப்பாமல் உள்ளுக்குள்ளே தக்க வச்சு, யோசிக்க வச்சு, நினைக்க வச்சு, அழ வச்சு, சிரிக்க வச்சு, காதலிக்க வச்சு வைக்கிற படைப்பாக ஒரு படைப்பு மாறணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன். அப்படியான ஒரு விஷயமா தான் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கணும். அது இந்திய மொழிகளுக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி, வேற்று மொழிகள் இருந்து வந்தாலும் சரி அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். முடிவாக நான் ஒன்று சொல்லிக்க நினைக்கிறேன். இந்த அமர்வுன்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு, எங்கள் எல்லாருக்குமே. என்னென்னா மொழிபெயர்ப்புக்காக, படைப்புக்காக, கலைக்காக, நிகழ்த்து கலைக்காக அப்படின்ற இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த தமிழக அரசு முன்னெடுத்திருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நடக்க போகிற இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது வரைக்கும் ஒரு
ஒரு 2-3 பேர் கையிலேயே இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர் அப்படிங்கிறதே மொழிபெயர்ப்புக்கானது. நம்ம புத்தகங்கள் அயல் மொழிகளுக்கும், அயல் புத்தகங்கள் நம்ம மொழிக்கும் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 3 நாள் அமர்வு தான் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் புக் ஃபேர். இப்போ இது வரைக்கும் எங்களை போல தமிழ் பதிப்பாளர்களுக்கு அது ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் புக் ஃபேரில் போய் அது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து அதை பெருசாக ஜனநாயகப்படுத்தி ஒன்றுமே இல்லைடா இது வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அரசோட வெப்சைட்லேயே அதை போட்டு போகிறாங்க. இதுதான் ப்ரொசீஜர். உன்னால் முடிஞ்சா நீ உன்னோட படைப்பை அது அயல் மொழிகளுக்கு கொண்டு போ, அங்கேருந்து முடிஞ்சா நீ வாங்கிக்க, டிரான்ஸ்லேட் பண்ண, சாதாரணமாக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். தமிழக அரசுக்கு மிகுந்த நன்றியை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி. வணக்கம். நன்றி கண்ணி. இந்த அமர்வு முடிவுக்கு வருது. இப்போ நினைவு பரிசு வழங்குறதுக்கு கவிஞர் இளம்பரை அவர்களை, எழுத்தாளர் பாவன் அவர்களை மேலே கிடைக்கிறேன். எழுத்தாளர் பால் சக்கரி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க எழுத்தாளர் பாவண்ணன். குப்புசாமி சார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க எழுத்தாளர் குப்புசாமி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க இளம்பரை அவர்கள். எழுத்தாளர் சைலஜா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க எழுத்தாளர் பாவண்ணன். நன்றி. அவர் குப்புசாமி சாரோட கட்டுரை வந்து அவர் கையில் பிரிண்ட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. விருப்பம் இருக்கவங்க வந்து வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும். காப்பி இருக்கு அவர்கிட்ட, வேணா வாங்க. இந்த அமர்வு இதோட நிறைவடையுது. அடுத்த அமர்வு உடனடியாக நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். எழுத்தாளர்கள் பாவண்ணனும் ரவி சுப்பிரமணியும் நம்மளோட இருக்கிறாங்க. அடுத்த அமர்வு வந்து ஒரு 2 நிமிடங்கள், அதிகபட்சம் 2 நிமிடங்கள் நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம்.